పుణ్యశ్రవణకీర్తనం వాసుదేవం జగద్యోనిం నౌమి నారాయణం హరిం. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. వాసుదేవ. గురు పూజ మహోత్సవాలకు ఇచ్చేసినటువంటి సోదర బృందం అందరికీ కూడా ఈ పర్వదిన సందర్భంగా శుభాకాంక్షలతో ఆహ్వానం చేస్తూ మాస్టర్ గారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి కరుణతో మనం మళ్ళీ ఈ 3 రోజుల పండగని జరుపుకోవడానికి సంసిద్ధమయ్యాం. So we welcome all our brotherhood and especially our sisters and brother from the European groups for this very happy and wonderful occasion of our Guru Pujas. So we will enjoy the presence of the masters by being together in this Guru Pujas for these 3 days. This is all due to the grace of the masters. మనకి గురు పూజ మహోత్సవాల్లో మనం నిత్యం కూడా భగవద్గీత అనుసంధానం మనం చేసుకుంటున్నాం. మనకి మానవ జీవితాన్ని సార్థకపరచుకోవడం కోసం, సద్వినియోగం చేసుకోవడం కోసం, మన జీవితంలో మనం ఏం చేయాలి, ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఆచరించాలి, తర్వాత ఏం చేయకూడదు అనేటువంటి అన్ని విషయాల్ని సుస్పష్టంగా మనకు ప్రసాదించినటువంటిది నా గీతాచార్యుడైనటువంటి భగవానుడి యొక్క దివ్య సందేశం. అదే భగవద్గీత. అదే మనం అనుసంధానం చేసుకుంటున్నాం ప్రతిసారి మనం గురు పూజ మహోత్సవాలు. సో ఎవ్రీ టైమ్ in the Guru Puja celebrations, after the prayer, we are continuing to study and contemplate upon the Bhagavad Gita, which is the book of practical instructions for all the human beings, for all the times and for all the climes. It is the book which gives instructions, most practical instructions for the human life in our day-to-day life. What to do and what not to do, how to do and how not to do. According to the explanation of masters, it is this Bhagavad Gita, it is the scripture for all the human beings
which can give solution to any problem, and which alone can give also a way how to live without making problems. And let us continue this study of this scripture, and let us try to follow these instructions of the scripture and implement them in our daily life, so that we can live with utmost happiness, and we can allow others also to live in that happiness. మనం 4వ అధ్యాయం ప్రారంభించుకున్నాం. 4వ అధ్యాయంలో కిందటిసారి 5వ శ్లోకం కూడా చెప్పుకున్నాం. సూర్యునికి నేను ఉపదేశం చేశాను అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పినప్పుడు, యోగాన్ని సూర్యునికి ఉపదేశించాను, వివస్వంతునికి అయినటువంటి ఆయనకు ఉపదేశించాను అని చెప్తే అర్జునుడికి సందేహం వచ్చింది. నువ్వు నేను కూడా ఒకసారి పుట్టాము, ఇంచుమించు నాకంటే కొద్ది రోజులు పెద్దవాడివి నువ్వు, అలాంటిది నువ్వు సూర్యుడికి ఉపదేశించాలని నన్ను ఎలా నమ్మమంటావు అని ప్రశ్న వేశాడు. సో ఇన్ దిస్ 4th chapter of this Bhagavad Gita, when the Lord explained that he has initiated the sun god with the yoga, then Arjuna got a doubt, a question in his mind, which he has put forth before the Lord. And he asked the Lord that after all we are born a few years ago, you and I also were born almost at the same time, then how can I believe that you have initiated sun god? How is it possible? So that was the question put forth by Arjuna to the Lord. అప్పుడు స్వామి చెప్పినటువంటిది, బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవచ అర్జున, నేను చాలాసార్లు జన్మలు తీసుకున్నాను, నువ్వు చాలాసార్లు జన్మలు తీసుకున్నావు, దాంట్లో సందేహం లేదు. తాన్యహం వేత్తి, అయితే వాటిని నేను అంటే అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి నేను నాకెప్పుడు గుర్తున్నాయి. నత్వం వేత్త పరంతప, నువ్వు దాన్ని ఎప్పుడు కూడా గుర్తు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే నేను నువ్వు అనేటువంటి భేదం అనేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటిది కాబట్టి. సో వాట్ ది లార్డ్ answer to him is that it is true that we have taken so many births, you the you consciousness and I the I am consciousness, but I know, I remember, and you the you consciousness cannot remember that. That is the problem which made you think that it is impossible. So that is what Lord said, Lord has explained. And then the Lord further explains about this aspect of this yoga. అది కిన్నటిసారి చెప్పుకున్నాం ఆ శ్లోకం. తర్వాత శ్లోకంలో అంటున్నాడు ఆయన, అజోపి సన్ అవ్యయాత్మా భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వాం అధిష్ఠాయ సంభవామి ఆత్మమాయయా. నేను అజుడిని అంటే జన్మ లేనటువంటి వాడిని, నేనంటే అంతర్యామి. సో ది లార్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దట్ ది I am consciousness, the Lord as I am, has no births and no deaths. I am is the essence, the indweller, the Lord consciousness. So for the indweller there is no birth and no death, because it is everlasting. The Lord consciousness is everlasting. How can there be a birth and a death? How can there be a beginning and an ending? For the Lord there is no beginning and no ending. That is the I am consciousness,
అజోపి సన్ అవ్యయాత్మ, అవ్యయం, ఇన్స్పెండబుల్. ది లార్డ్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ అన్స్పెండబుల్. అంటే భగవంతుడు, అంతర్యామైనటువంటి భగవంతుడు అయిపోవడం అనేటువంటిది ఉండదు. కొత్తగా జన్మించడం, మళ్ళీ మృతి చెందడం, అయిపోవడం అనేటువంటి స్థితులు అంతర్యామికి ఎక్కడుంటాయి? నేను అనేటువంటి పరమాత్మకి ఎలా ఉంటుంది? అందుకని అజోపి సన్ అవ్యయాత్మ, అజహ, నాకు పుట్టుకునేటువంటిది లేదు. అలాగే అవ్యయాత్మ, వ్యయము లేదు. భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్, సర్వభూతములకు ఈశ్వరుని. ఐఎమ్ ది లార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ బీయింగ్స్. ఈశ్వర అంటే ఈశిత్వము కలిగినటువంటి వాడు, నడిపించేటువంటి శక్తి తానే అయినటువంటి వాడు, సర్వజీవులను కూడా అంతర్యామిగా ఉండి నడిపించేటువంటి శక్తే తానైనటువంటి వాడు. అందువల్ల భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్. I am the unspendable as the Lord. I am the indweller as the Lord. I am the Lord who is responsible for the existence of all beings. And by being so, even then, I take births many times. I come down into form many times. ఇలా అయినప్పటికీ కూడా అజోపిసన్ అవ్యయాత్మ భూతానాం ఈశ్వరోపిసన్ అయినప్పటికీ కూడా ప్రకృతిం స్వాం అధిష్ఠాయ సంభవామి ఆత్మమాయ. ఐ క్రియేట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ టు ది ఫామ్ బై యూజింగ్ మై ఓన్ నేచర్. అది స్వామి చెప్పినటువంటిది. The I am in all have no births. The sun is born out of me. Still I localize into my nature. And I am being born as you all. This is my mystery. So this is the sentence. These are the sentences which are given as meditative sentences in Mandra scripture by Master E.K. as the translation for this. అందువలన ఆయన చెప్తున్నటువంటిది ఏమిటంటే అవతరణము అనేటువంటిది దైవం జీవులుగా దిగి రావడం అనేటువంటిది నిత్యం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే జీవులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాం? మనం పుడుతున్నాం, మనకు జన్మ అనేటువంటిది వస్తుంది, మన తల్లిదండ్రుల కారణంగా మనం జన్మలోకి వస్తున్నాం. కానీ మనం పుడుతున్నాం అనేటువంటిది మనం పుట్టాము, మన జన్మలోకి వచ్చాము, ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుస్తుంది. కానీ ఆ లోపల ఎవరు అసలు అనేటువంటిది మనం తెలియదు. మనకి ఈ ఉన్నది మొత్తం అంతా కూడా నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞతో నిండి ఉంది. సో ఆల్ దిస్ క్రియేషన్ ఈజ్ ఫిల్డ్ బై ది ఐ యామ్ కాన్షియస్నెస్. దట్ ఈస్ వై ఎనీ బీయింగ్, when we speak of ourselves, everyone we say in our own language I am. In Sanskrit you say aham, in English we say I am, in German you say ich bin. So whatever may be your language, but you say only I am. Afterwards you may explain about your own names and others, your form and your name and everything, but essentially every one of us we say I am. Who are you? If somebody asks you, somebody asks me who are you, I say I am Ananta Krishna. But before saying Ananta Krishna, I say I am. So it is without any difference of race, of religion, of any other differences, anyone has to say I am only. So that is the Lord consciousness. Therefore everything is filled with this I am consciousness. సృష్టిలో ఉన్నదంతా కూడా నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞతో నిండి ఉన్నది. మనం నేననాల్సిందే. మీరెవరండి అంటే నేనంటాం. మనం
ఒకవేళ మనం పేరు చెప్పదలుచుకున్నా కూడా మీరెవరు అంటే నేను అనంతకృష్ణుని, నేను ఫలాని వారిని అని ముందు నేను అనుకుంటే ఎట్లా చెప్తాం? ఎందుకని నేననేటువంటిది అంతర్యామి ప్రజ్ఞ. ఆ నేననేటువంటి అంతర్యామి ప్రజ్ఞతోనే సృష్టి మొత్తం నిండి ఉన్నది అని మనం తెలుసుకోవాలి. దీనికి ఖండత్వం ఉండదు. ఎందుకని నేనులు అని బహువచనం ఉండదుగా. దేర్ ఇస్ నో ప్లూరాలిటీ ఫర్ అయామ్. వీ కెనాట్ సే దట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ అయామ్స్. అయామ్ ఈజ్ ద వన్. సో there is no parts in the ayam is only one. ఖండత్వం అనేటువంటిది నేనటువంటి ప్రజ్ఞకి లేదు, అఖండము. అలాంటప్పుడు ఖండత్వం లేనటువంటి దానికి జన్మ అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది? అది చెప్తున్నాడు స్వామి. అజోపి సన్ అజహ, ఐ హ్యావ్ నో బర్త్స్. For the I am consciousness there is no birth. How there is no birth? We are all being born into forms. We are all being born into forms means we are coming into forms, but who is it that is coming into the forms? It is the only one I am. You may be Indian, you may be Belgian, you may be German, you may belong to any country or any religion, but all the beings, all the creatures in this creation, it is only one I am which is manifested into so many beings. So there are so many forms of the same one I am. So in that manner there is birth for the forms but not for the Lord consciousness. That is what the Veda, in the Veda also it is said in Purusha Sukta, the Purusha, the supreme being, the Lord, has no births. Ajayamanaha, he has no births. పరమపురుషుడు పరమాత్మ అయినటువంటి ఆయనకి జన్మలంటూ లేవు. అదే వేదం చెప్తున్నటువంటిది. పురుష సూక్తంలో రోజు మనం చదువుతాం అజాయమానః. అయినప్పటికీ బహుధా విజాయతే, జన్మలు లేనటువంటి వాడు అయినటువంటి భగవంతుడు పరమాత్మ చాలా రూపాల్లో దిగి వస్తున్నాడు అని పురుష సూక్తంలో మనం అజాయమానో బహుధా విజాయతే అని చెప్పుకుంటున్నాం. ది లార్డ్ who has no births is taking so many forms. That is what the meaning of the archaic stanza Purusha Sukta, which we are chanting every day in our puja. So the same thing is being explained in this stanza by the Lord. So for the Lord consciousness there is no differentiation. It is undifferentiated. It is the one I am, but it is taking so many forms. As the one Lord consciousness, it is unspendable, but in all the forms it is taking so many forms. చాలా ఆకారాలు తీసుకుంటున్నటువంటిది. కానీ ఆ ఆకారాలు తీసుకుంటున్నటువంటిది అంతా కూడా ఒకటే నేననేటువంటి ప్రజ్ఞ, అది అఖండమైనటువంటిది అని ఇక్కడ స్వామి చెప్తున్నాడు. ఇట్లా అఖండముగా ఉంటూ ఇన్ని రూపాలుగా దిగిరావడం అనేటువంటిది తన యొక్క ప్రకృతి అన్నాడు. సో దిస్ ఫినామినన్ ఆఫ్ బీయింగ్ వన్ అండ్ అన్స్పెండబుల్ కమింగ్ ఇన్ టు సో మెనీ ఫార్మ్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫినామినన్. అండ్ దిస్ ఫినామినన్ ది లార్డ్ సేస్ ఇట్ ఈస్ మై ఓన్ నేచర్. సో ఇట్ ఈస్ మై నేచర్ టు కమ్ డౌన్ ఇన్ టు సో మెనీ ఫార్మ్స్ ఈవెన్ దో ఐ ఆమ్ అన్స్పెండబుల్ and beyond all the forms. That is the mystery of this creation. You see how it is a mystery. Even after this we feel we know, but we don't know. That is why it is called mystery. Every time
we read this, we feel, oh, now I know this, but still we don't know it. That is the mystery. మనకు అర్థమైంది భగవంతుడి యొక్క ప్రజ్ఞ, అఖండమైనటువంటి నేనైనటువంటి ప్రజ్ఞ అయినటువంటి అంతర్యామైనటువంటి ఆయన ఇన్ని రూపాల్లో దిగి వచ్చాడు, అర్థమైంది అనుకుంటున్నా, కానీ ఏం అర్థం కాలేదు. ఎన్నిసార్లు చదువుకున్నా కూడా అర్థమైనట్లుగా ఉంటుంది, కానీ అర్థం కాకుండా ఉంటుంది. అది నా యొక్క ప్రకృతి. ప్రకృతిని స్వాం అధిష్ఠాయ, నా యొక్క ప్రకృతిని అధిష్ఠించి నేను దిగి వస్తున్నాను ఇన్ని రూపాల్లోకి అన్నాడు. అదే ఆయన చెప్తున్నటువంటిది. ఖండ ప్రజ్ఞగా వచ్చినప్పుడు ప్రజ్ఞని ఏమంటారంటే ఒక మాట చెప్పారు, అది మాయ అన్నారు. సో వెన్ దిస్ అన్స్పెండబుల్ I am consciousness manifests into so many forms, then it is called Maya. So Maya is generally understood as, is called as illusion, but what is actually Maya means, it is a phenomenon of manifestation of the unspendable Lord consciousness, the I am consciousness, into so many forms. This phenomenon is called Maya. అయితే ఈ మాయ అనేటువంటిది వేరుగా ఉందా అంటే అఖండమైనటువంటి నేననేటువంటి ప్రజ్ఞనే ఆశ్రయించింది, కానీ వేరుగా ఉండదు. మాయకి వేరుగా ఉండడానికి అవకాశం లేదు అసలు. ఈ తెలియక మేము అద్వైతలము అనుకునేటువంటి వాళ్ళు, భావించేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారే, భ్రమించేటువంటి వాళ్ళు, మాయ భగవంతుని కంటే వేరుగా ఉంది అనుకుని పొరపాటు పడుతూ ఉంటారు. బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్య అంటూ ఉంటారు. అంటే మిథ్య అయినటువంటి జగత్తోటి వేరే ఉన్నట్టుగా ఉంటే దానికి అద్వైతం ఎలా అవుతుంది? మరి శంకరాచార్య వారు అట్లా ఎందుకు చెప్పారు? శంకరాచార్య వారు వేరే ఒకటి ఉందని చెప్పలేదు. బ్రహ్మగా ఉన్నటువంటిది సత్యం, జగత్తుగా కనిపించినప్పుడు అది మిథ్య అన్నారు. దాన్ని మిథ్య అనేటువంటిది ఒక పేరు పెట్టారు అంతే. అంతేగాని మిథ్య అనేటువంటిది వేరే ఒకటి ఉంది బ్రహ్మ కంటే అని మనం అనుకుంటే అది అద్వైతం కాదు, అది ద్వైతం అయిపోతుంది. ఇది తెలియక ఈ జగత్తంతా మిథ్య, బ్రహ్మ ఒకటి సత్యం అంటే ఈ జగత్ అనేటువంటిది వేరే ఒకటి చూసినప్పుడు బ్రహ్మ కంటే వేరుగా ఉందని చూస్తున్నావా లేదా మనం? అక్కడ మనం పొరపాటు పడుతూ ఉంటాం. It is just like the relationship of center and circumference. When we observe a circle has a center and its circumference. Because without a center there is no circumference. Without this relation of center and circumference there is no circle. And what is center and what is circumference? Are they two different entities, the center and circumference? No. What we call circumference is only the expansion of the center. మనం పరిధి, కేంద్రము పరిధి అన్నప్పుడు దేన్నైతే పరిధి అంటున్నామో అది కేంద్రం అనబడేటువంటి బిందువు యొక్క, ఆ బిందువు ఎక్స్పాండ్ అయితే దాన్ని పరిధి అంటాం. వ్యాప్తి, బిందువు యొక్క వ్యాప్తే పరిధి అంటే. బిందువు వేరు పరిధి వేరు కాదు, కానీ రెండుగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది, కానీ ఒకటే అది. సో జస్ట్ లైక్ ది సెంటర్ అండ్ ది సర్కంఫరెన్స్ appear as two entities, similarly the Lord consciousness and all the forms, they appear differently to our little mind. So the Lord consciousness, the one I am, it makes itself manifest into the forms, so many forms, and this is what is called Maya. And this Maya is inseparable from the Lord consciousness. Once again, ఏదైతే మాయ అని చెప్పబడుతుందో ఆ మాయ కూడా అంతర్యామి ప్రజ్ఞ
విడిచి వేరేగా ఉండడానికి వీల్లేదు. అందుకనే ఆమెను ఏమన్నారంటే ఆయన యొక్క భార్య అన్నారు. భర్త గారిని విరిచి ఉండలేరట ఆవిడ. ప్రకృతి పురుషుడు అనబడేటువంటిది అది కూడా మరో చోట చెప్తాడు ఆయన. ప్రకృతి పురుషశ్చైవ విద్యనాధి ఉభావపి అని. ప్రకృతి పురుషుడు అనేటువంటిది రెండుగా ఉన్నటువంటిది, కానీ ఒకటే, అది అనాది రెండు కూడా అని చెప్తాడు ఇంకో చోట. అందువల్ల మాయ అనబడి చెప్పబడేటువంటిది అంతర్యామి కంటే వేరే ఉండడానికి అవకాశం లేదు. ఇందులో నేననేటువంటి ప్రజ్ఞ విడిపోయినటువంటి స్థితిని దైవం అని పిలుస్తారు. విడిపోయిన స్థితిలో వర్తించినటువంటి నీవనేటువంటి ప్రజ్ఞని మాయ అంటారు. సో వాట్ ఈజ్ ది ఐ ఆమ్ ది లార్డ్ కాన్షియస్నెస్ అండ్ వాట్ ఈజ్ మాయా? The unspendable the inseparable aspect is called Lord consciousness, and the aspect which appears as being separated into beings is called Maya. But both are one and the same. You cannot differentiate actually what is Lord and what is Maya. నేను, నా మనస్సు, నా దేహం ఇవన్నీ విడివిడిగా అనుకుంటున్నాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ టేక్ అవర్ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ సే ఐ హ్యావ్ కమ్ హియర్ టు గురు పూజ, I mean that it is only one entity, every one of us. Otherwise, what we have to say, if it is differentiated, I have to say I have come along with my hands, with my legs, with my mind, with my body, with all these things. But do we say like that? Never. I have come to Guru Puja. We say only as a single entity, even though we have so many entities in us. We have so many entities, every one of us. We have our mind, we have our intellect, our mind, our body, and all the parts of the body. Then actually, if we think, if we consider all these are differentiated, then we have to say that I have come along with my body, with my mind and all these things. But we never say that. We say I have come. We always consider it as one entity. So in the same manner, the Lord consciousness, the I am, is only one entity, but it is manifested into so many forms. So as the manifestation of so many forms, it is called Maya, and as one entity it is called the I am consciousness. So that is why they are inseparable. That is what the Lord says. As inseparable entity, it is the Lord consciousness. As differentiated entity, it is Maya. అంటే విడిగా ఉన్నటువంటి ఇన్ని రూపాల్లో ఉన్నటువంటి స్థితిని మాయ అంటారు. అన్నిట్లోనూ ఉన్నటువంటి ఒకటే ప్రజ్ఞని అంతర్యామి అంటారు, నేను అనేటువంటిది. కాబట్టి ఈ రెండుగా లేవు. ఈ మాయ అనేటువంటిది ఎప్పుడు భగవంతుని ఆశ్రయించే ఉంటుంది అనేటువంటిది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. విడిపోకుండా ఉంటుంది. కానీ ఈవిడ భగవంతుని ఆశ్రయించి ఉంటుంది కాబట్టి ఆయన మాయకు లొంగి ఉన్నాడా అని మళ్ళీ మనకు అనిపిస్తుంది. ఉండడు. ఈమె ఆయన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుంది కానీ ఆయన ఈమెకు లొంగి ఉండడు. అదేమిటండి అంటే భార్య చెప్పిన మాట విండా ఆయన అని అనుమానం వస్తుంది. అయితే ఆయన మన బీవీఎస్లో మెంబర్ కాదా అని. బీవీఎస్ అంటే భార్య విధేయ సంఘం అని. అయితే భగవంతుడు బీవీఎస్ మెంబర్ కాదన్నమాట అని అంటే ఆయనకంటే ఆవిడ వేరే కాదు. మరి ఆమెకు లొంగి ఉండడు అంటే అర్థం ఏంటి? మాయకి లొంగి ఉండేటువంటిది వాడు కాదు, మాయకి అతీతుడుగా ఉంటాడు. మాయ భగవంతుని ఆశ్రయించి ఉంటుంది కానీ సో దిస్ మాయా, దట్ మీన్స్ ది స్టేట్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్, వాట్ వీ కాల్ మాయా,
it is dependent on the Lord consciousness. But the Lord is always independent of this Maya. He is never dependent on this. This is also a mystic thing to understand. And these are all the aspects which we cannot understand by trying it to understand, because they are mystic. But we have to meditate upon it, contemplate upon it, then we will realize these things. And we will get into the experience of this. You take your own example to understand this, to realize this, to experience this. For example, we have our body and we have our consciousness. We have I am the consciousness. So if I say I have the body, I have the mind, I have the senses. So everything we say I have, but it is wrong to say that I have a soul. No, I am the soul. We have to say I am the soul. So this I am is never dependable on all these entities. But all these entities, what we call the body, the mind, the senses, they are dependable on this I am. You see, what is the difference between a living being and a non-living being? If you put this question to a professor of biology, then he tries to explain in his own manner. He says that the one which is moving is living, which is non-moving is non-living. That is not like that. What is the difference between, really, in the true sense, what is the difference between living and non-living? What we call the living being is existing as one entity, and what we call the non-living being is an entity existing as different entities. The minerals are different, and all the substances are different, like that. So the living being is a unity. So in this living being, in our own being, if we observe, what we can experience is all the different entities in us, they are dependable on the Lord consciousness, the I am. So that is the reality which we can experience. మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి భాగాలు, మన మనస్సు, మన ఇంద్రియాలు, మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి భాగాలు, ఇవన్నీ కూడా మనలో ఉన్నటువంటి నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఈ నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞ పనిచేయకపోతే ఇవన్నీ పనిచేయవు. కానీ నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞ వీటి మీద దేని మీద ఆధారపడి లేదు. అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి విశేషం. మాయకు ఆయన అతీతుడు, కానీ మాయ ఆయన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుందంటే అర్థం అది. నా మాయని అన్నాడు. అది అక్కడ తమాషా ఉన్నటువంటిదే మాయ అంటే. ఆయన మాయాతీతుడుగా ఉంటాడు. మాయను ఆశ్రయించినటువంటి ప్రెగ్నెంట్ జీవుడు అంటారు. అంటే ఇక్కడ రెండు తమాషా అయినటువంటిది ఉంది. భగవంతుడు, మాయ, జీవుడు అని మూడు స్థితులు ఉన్నాయి. భగవంతుడు, హియర్ దెర్ ఆర్ 3 stages which we have to understand. What are the 3 stages? The one stage is the Lord consciousness, the I am, the unspendable. Another stage is Maya. And the third stage is the individual consciousness. So one is Lord consciousness and another is individual consciousness. And the link between Lord consciousness and the individual consciousness is the Aya, is Maya. So the Maya is a state in between Lord consciousness and individual consciousness. అంటే దైవ ప్రజ్ఞ, జీవ ప్రజ్ఞ, అంటే పరమాత్మ అనబడేటువంటి దైవ ప్రజ్ఞ, జీవుడు అనేటువంటిది ఒకటి జీవ ప్రజ్ఞ. ఈ పరమాత్మ, ఈ జీవుడు, ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్నటువంటి లింక్ ఏమిటి? అదే మాయ అంటే. అంటే ఏమిటి?
మాయకు అతీతంగా ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞని పరమాత్మ అంటారు, మాయకు లొంగి ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞని జీవుడు అంటారు. అది సో ఇన్ సింపుల్ అండర్స్టాండింగ్, ది లార్డ్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ ద ఎంటిటీ విచ్ ఈజ్ above and beyond Maya. And what we call individual consciousness is the entity which is subordinated to Maya. So this is the difference. So the Lord consciousness and the individual consciousness, both are, in both levels we say I am. That is the mystery. There are no two different names for Lord consciousness and for the individual consciousness. భగవంతుడు దైవ ప్రజ్ఞ, భగవంతుడు అనేటువంటి ప్రజ్ఞకి జీవుడికి కూడా ఒకటే పేరుంది, నేననే. ఆయన నేనంటాడు, మనము నేనంటాం. అది చూసారు తమాషా. పరమాత్మ కూడా నేననే అంటాడు, జీవుడు కూడా నేననే అంటాడు. మరి రెండు ఒకటేనా? రెండు ఒకటే కాబట్టి నేనంటాడు. కానీ చిన్న తేడా ఏమిటంటే ఆయన మాయకు అతీత స్థితిలో ఉంటాడు, జీవుడు మాయకు లొంగినటువంటి స్థితిలో ఉంటాడు. ఇది తేడా. అందువల్ల అయితే ఈ మాయ అనేటువంటిది ఆ పరమాత్మను ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటిదే మాయ. ఆ పరమాత్మే కాసేపు ఆడుకోవడానికి ఈమెకు లొంగినట్లుగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు జీవుడు అనపడతాడు. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇండివిజువల్, వీఆర్ ఆల్ ఇండివిజువల్స్. దట్ ఈస్ వై వీ డిఫరెన్షియేట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. వీఆర్ డిఫరెన్షియేటెడ్. వీ సే దిస్ ఇస్ మ్యాన్, దిస్ ఇస్ ఉమెన్, and this is so and so, this is so. In all these differentiated beings, so this differentiated being, we are called the individuals, individual beings, and these individual beings are subordinated to this Maya, and the Lord consciousness is higher to Maya and never subordinated to Maya. నేను అంటే నేనంటే భగవంతుడిగా అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి నా చేత నా యొక్క మాయ ద్వారా జీవులు అనేటువంటి రూపంలోకి నేను దిగి వస్తున్నాను అన్నాడు ఆయన. జీవుల రూపంలోకి దిగి వచ్చేది ఆయనే, ఇంకోటి ఎవరు కాదు. సో వెన్ వీ అబ్జర్వ్ ఆల్ ది బీయింగ్స్ ఇన్ దిస్ క్రియేషన్, either it may be small creature or it may be a mosquito or even a unicellular creature. You take every creature in this creation, all these different creatures and different individuals, they are all different manifestations of the one Lord consciousness only. That is why no being in this creation can escape the Lord consciousness. Nobody can escape the Lord, because the whole creation belongs to Him, the Lord consciousness. So how can we understand then this mystery? When all the beings are the manifestations of the one Lord, then how can we understand this? That is what is explained in this wonderful stanza. The Lord has explained this many times, again and again in Bhagavad Gita. Because it is so mystic, that is why He has to explain so many times, with so many different angles. ఈ జీవుడు పరమాత్మ అనేటువంటి దానికి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని భగవద్గీతలో మనకి చాలాసార్లు వివరించాడు స్వామి. నేను జీవుడినా నేను పరమాత్మనని మనకు అనుమానం వస్తుంటుంది. పరమాత్మే, పరమాత్మ కాకుండా అసలు ఏం లేదు, అంతర్యామే. అందుకనే మనకి విష్ణు సహస్రనామంలో కూడా విశ్వం విష్ణు అన్నారు. విష్ణు విశ్వం రెండు మాటలు చెప్పారు అక్కడ. విష్ణువు అనేటువంటిది అంతర్యామి, విశ్వము అనేటువంటిది ఈ సృష్టి మొత్తం. ఈ రెండు వేరా ఒకటే, ఈ రెండు ఒకటే అన్నాడు ఆయన.
విశ్వంబు విష్ణుండు. భాగవతంలో దానికి క్లియర్ చేశాడు ఆయన. విష్ణు సహస్రనామంలో విశ్వం విష్ణు అని చెప్పినటువంటి దాన్ని విష్ణుండు విశ్వంబు అన్నాడు ఆయన. విష్ణు అన్న విశ్వం అన్న ఒకటే. విష్ణు ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో దిస్ యూనివర్స్, Vishnu means the Lord consciousness. Unmanifested Lord consciousness is Vishnu. And Vishwam means this whole creation, the manifestation. So the Lord is not different from his own creation. Both are the same. But the Lord as the one entity is above all, and the whole creation, the Lord as all this creation in the form is a manifestation in all the forms. అందుకని విశ్వము విష్ణువు అనేటువంటి దాన్ని మనం చూసినట్లయితే మాయకు అతీతుడైనటువంటి భగవంతుడు పరమాత్మ మాయకు లొంగినటువంటిగా ఉన్నటువంటి రూపంలోకి దిగి వస్తున్నాను అది చెప్పింది ఆయన. అని మాటిమాటికి చెప్పాడు. అందుకని మనందరం కూడా, అందుకనే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే ఇదంతా కూడా నేను సూర్యుడికి ఉపదేశం చేశాను అన్నావు, అది నన్ను ఎలా నమ్మమంటావు అన్నాడు కదా, ప్రశ్న వేశాడు. All this explanation is being given by the Lord because his disciple has questioned, how can I believe you if you say that you have initiated sun god? It appears to be ridiculous and impossible. If we only see the Lord also as one entity, one being like us, that is what we think always. When the Lord takes a form like us to communicate to us, then we get allured, and then we think he is also an entity, after all a human being like us. And then when he says that I have initiated sun god, then we cannot believe. That is what the doubt that Arjuna got in his mind. That is why he is giving all this explanation. నేను నువ్వు చెప్పింది ఎలా నమ్మమంటావు అన్నాడు. మాస్టర్ దాన్ని తమాషాగా చెప్పారు, తన హాస్యంగా. నేను సూర్యుడికి ఉపదేశం చేశానంటే అర్జునుడు అంటే కొయ్యి అన్నట్ట. నువ్వు కొయ్యబోయి బావా, నువ్వు ఎలాగైనా నువ్వు మా మేనత్త కొడుకు బావా కాబట్టి నువ్వు ఏం కోతలు కోసినా నన్ను నమ్మాలి అన్నట్టువాడు, కొయ్యి అన్నట్టువాడు అని మాస్టర్ గారు తమాషా జోక్ వేశారనమాట. నేను సూర్యుడికి ఉపదేశం చేశానంటే కొయ్యి అన్నట్టువాడు అర్జునుడు. ఒరే నువ్వు నాకంటే కొద్ది రోజులు ముందు పుట్టి నేను సూర్యుడికి ఉపదేశం చేశాను నువ్వు చెప్తే నేను ఎలా నమ్మమంటావు, నువ్వు చెప్పేవని కోతలు అన్నట్టు. అదే వాడు వేసిన ప్రశ్న కూడా. నువ్వు నేను ఒకసారి పుట్టాం కదా, బొత్తిగా నేను సూర్యుడికి ఉపదేశం చేశాను నన్ను ఎలా నమ్మమంటావు అన్నాడు వాడు. అందుకని మరి ఈయన పాపం ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వచ్చింది. బాగా అర్జునుడికే ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే మనకి ఎన్ని జన్మలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మనకి అవుతుంది అని. కాబట్టి దీన్ని మనం భగవద్గీతను మనం ప్రసాదించారు కాబట్టి దాన్ని మనం ఎన్ని జన్మలైనా అనుసంధానం చేసుకుంటే మనకు కూడా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మనం చేసుకుంటేను. అంతేగాని భగవద్గీతని ఇంట్లో పెట్టి అక్షంతలు వేసి పూజ చేసుకుంటే రాదు. ఇది భగవద్గీత పరమ పవిత్ర గ్రంథము అని చెప్పి దాన్ని పెట్టి సరస్వతి పూజ నాడు చేస్తుంటాం మనం. సరస్వతి పూజ అంటే ఏం చేస్తాం మనం, పుస్తకాలన్నీ కూడా చక్కగా బూజు దులిపి పుస్తకాలు బూజు దులుపుతాం ఒకసారి, సంవత్సరానికి ఒకసారి సరస్వతి పూజ నాడు, అయితే వినాయక చవితి నాడు, సంవత్సరానికి ఒకసారి 2 సార్లు పవిత్రమైనటువంటి గ్రంథాలను తీసి బూజు దులిపి, అప్పుడు బూజు బట్టి ఉంటాయి మన ఇంట్లో, వాటి బూజు దులిపి వాటిని పెట్టి వాటి పసుపు కుంకుమ అక్షంతలు వేసి సరస్వతి పూజ చేసామంటూ ఉంటాం. అంతేగాని ఆయన చెప్పినటువంటిది ఏమిటి భగవద్గీతలో అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకుని దాన్ని మనం ఆచరించేటువంటి ప్రయత్నం ఎక్కువ చేయం మనం. ఎందుకంటే అర్థం చేసుకుంటే ఆచరించాల్సి వస్తుంది, అది ఇబ్బంది. మనకు వచ్చిన పెద్ద ఇబ్బంది ఏమంటే భగవద్గీతను అర్థం చేసుకున్నా లేకపోతే మనకు మాస్టర్ గారు గురువు గారు చెప్పింది మనకు అర్థమైనా కూడా ఆచరించాల్సి వస్తుంది. అందుకని అదేదో అర్థం కాని విషయం అని చెప్పుకుంటే ఆచరించక్కలే హాయిగాను, అది చాలా సదుపాయం అన్నమాట. మాస్టర్ గారు క్యాసెట్స్ అన్నీ, మన సిడీస్ అన్నీ క్యాసెట్స్ అన్నీ మా ఇంట్లో ఉన్నాయండి. ఏం లాభం, ఇంట్లో ఉండడం కోసం కాదు, అవి రోజు పెట్టుకుని కొంతసేపు అయినా విని మన జీవితం బాగుపడితేను. మనలో ఏమీ మార్పు రాలేదనుకోండి, అది ఎందుకు వింటే మార్పు వస్తుందని భయం మనకి.
మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశాలను కనుక మనం రోజు విన్నామంటే మార్పు రాక తప్పదు, మనలో వచ్చి తీరుతుంది. అదే మనకు భయం, మనకు మార్పు వస్తుందని అదంపదే. కానీ అసలు కొంతమంది మందు కూడా అడగట్లేదు ఈ మధ్యన. మన సోదర బృందంలో వారు కూడా కొంతమంది మమ్మల్ని మందులు ఎందుకు అడగరంటే, మన మనస్తత్వంలో మార్పు వస్తుంది అనవసరంగా లేనిపోయింది అడుగుతాను, మన కోపాలు మన ఆవేశాలు పోతే ఎట్లా, మనకి మన మనసులో ఉన్నటువంటి అనుమానాలు, ఆవేశాలు, కోపతాపాలు, కామక్రోధాలు ఇవన్నీ పోతే మనం అన్నీ పోతాయి. అందుకని ఎవరు మందు అడగ. చక్కగా మీరు చాలా బాగా ఇస్తున్నారు, మీరు చాలా మంచివాళ్ళు, మేము పాదపూజ చేసుకుంటాం, ఇవన్నీ చేస్తారు. కానీ చస్తే దగ్గర రారు మనకి. అవన్నీ అలాంటిది మాస్టర్ గారి క్యాజెట్స్ వింటాం మనం? వినం. ఎందుకంటే వింటే మనం మార్పు వచ్చేసి బాగుపడిపోతే ఎంతగా ఎంతను వాటి కదా పూజ చేస్తుంటాం. ఎందుకంటే అమ్మ మాస్టర్ గారి క్యాజెట్స్ అండి, మాస్టర్ గారి ప్రసంగాలండి, ఆహోహోహో. మాస్టర్ ఆహోహో కోసం ఇవ్వలేదు, మనం బాగుపడతామో ఈ జన్మలోనే ఇచ్చారు మనకి. What we do often, the most funny thing is, we keep the books of the scriptures very carefully with very great reverence, but we don't open them. We never open them. We keep the books and we always adore them, worship them, and then we think we are worshipping the holy scriptures. The holy scriptures are not for worship. They are given to us to follow, to implement in our daily life, to put into practice. It is for practice, not for worship. Lord never expects us to worship him, to follow his instruction and practice in our daily life, so that we can make our life peaceful and we can allow others also to live peacefully. Then only it is possible. The Lord is not a politician to always expect us to flatter him. Master has given one message once. God cannot be flattered by us by all our prayers and worship. భగవంతుని మనం చేసేటువంటి పూజలతో వాటితోనూ భ్రమ పెట్టలేము అన్నారు మాస్టర్. మాస్టర్ సెంటెన్స్ అది. God cannot be flattered through our prayers and worship. మేము చాలా ప్రేయర్ చేస్తున్నాం బ్రహ్మాండంగా, మేము చాలా పూజ చేస్తున్నాం, మేము చాలా వ్రతాలు చేస్తున్నాం అని భగవంతుని మనం మభ్యపెట్టలేము. మనం ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తాము? భగవంతుని మనం చాలా భక్తులు అని మభ్యపెట్టడం కోసం కాదు. మనలో ఉన్నటువంటివి ఇవన్నీ పోయి భగవంతుని, సమస్తమైనటువంటి జీవుల రూపంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుని మనం ఆరాధించడం కోసం, మనలో సద్బుద్ధి కలగడం కోసం తప్ప, లేకపోతే మనం ఒక పూజ చేయకపోతే భగవంతుడికి ఏం తక్కువ అయిపోదు. చూసారా? మనం బాగుపడడం కోసం. మనం అద్దంలో మొహం చూసుకొని మన మొహాన్ని బొట్టు పెట్టుకుంటున్నావా, అద్దాన్ని పెడుతున్నావా? మన రోజు అద్దంలో మన మొహం మనం చూసుకుంటాం. కానీ మనం పౌడర్ పూసుకున్నా, స్నో పూసుకున్నా, బొట్టు పెట్టుకున్నా, పెట్టుకోపోయినా, ఏం చేసినా, తలదూకున్నా, ఇవన్నీ మనం మనకు చేసుకుంటున్నాం. కానీ అద్దానికి చేయట్లేదు. అద్దాన్ని తలదూకుతున్నాం, మనం మనకు దూకుంటున్నాం. కత్తి మేస్టర్ చూడ తమాషా చెప్పారు. ఒక కత్తికి పదును పెడుతుంటాం రాతి మీద. ఒక రాయి తీసుకుని రాయి మీద రుద్దుతూ ఉంటాం కత్తిని పదును పెట్టడం కోసం. మాస్టర్ ఏమన్నారంటే, ఈ రాతి మీద కత్తిని నూరడం అనేటువంటిది కత్తికి పదును పెట్టడం కోసం కానీ రాతికి పదును పెట్టడం కోసం కాదురా అబ్బాయి అన్నారు. మనం పదును పెట్టేది కత్తికి, రాతి కోసం కాదు. కానీ నూరడం రాతి మీద నూరతాం. అలాగే మనం భగవంతుణ్ణి ప్రార్థన చేసినా, పూజలు చేసినా, సంకీర్తన చేసినా, ఇవన్నీ చేసినా మనం బాగుపడడానికి, కానీ ఆయన ఉబ్బేయడం కోసం కాదు. ఆయన మనం చేసేటువంటి దానికి ఉబ్బిపోయి మనం అడిగిందల్లా ఇచ్చేస్తాడని అర్థం కాదు. సో వై వీ వర్షిప్ in different means? We worship God, we sing about his glories, we worship him, we do this, we do that to please the Lord. Why? It is not that he is pleased by all these means so that he will give everything what we ask him. No. So he cannot be flattered. Why should we do all these things? To better ourselves, to live as human beings, to live as a better human being.
Even though we got a human birth, but whether we are we living really in human or as inhuman? Are we living as human or as inhuman? We have to know this. అందువల్ల మనం మానవుడిగా మానవత్వంతో ఉన్నామా, మానవత్వం లేకుండా ఉన్నామా? అందుకని మనం మానవత్వంతో ఉండడం కోసం మనకి సరైనటువంటి పద్ధతి కోసం మనం భగవంతుని ఆరాధన చేయాలి. కానీ మనం చేసేటువంటి వాటితో భగవంతుడు పొంగిపోయి మనం అడిగినటువంటివన్నీ మనం ఇస్తాడు అనుకోకూడదు, ఇవ్వడు. నేను ఇంత తీవ్రంగా వ్రతాలు చేస్తున్నా, ఉపవాసాలు చేస్తున్నాను, నేను అడిగింది ఇస్తావా ఇవ్వవా? ఏమీ ఇవ్వడు ఆయన. మరి ఎందుకు చేయాలి? చేయకు. నిన్ను ఎవడు చేయమన్నాడు అన్నాడు భగవంతుడు. అంటాడు, నీకేమైనా అగ్రిమెంట్ రాసిచ్చానా? నువ్వు ఇన్ని వ్రతాలు చేస్తే నువ్వు అడిగిందలా చేస్తాను. భగవంతుడు మనకేమైనా అగ్రిమెంట్ రాసిచ్చాడు? ఏమీ ఇవ్వలేదు. మరి ఎందుకు చేయాలి? చేయకు. చేయకపోతే ఎట్లా చేయి అయితే ఎక్కడ దొరకడు. అందుకనే మాయకు అతీతుడు ఆయన అన్నాడు. హీ ఈజ్ అబౌవ్ మాయా, హీ ఈజ్ అబౌవ్ ఆల్ ది ఇల్యూషన్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో వీ కెనాట్, what we can do is we can deceive ourselves, but we cannot deceive God. Even we cannot deceive ourselves. We try to deceive others and we try to deceive ourselves, but we cannot deceive the indweller, the Lord, by doing all these things. So why should we do prayer every morning and every evening? It is only because we want to better ourselves. Only for that reason. In no way it adds something to the Lord. If we don't do prayer, does the Lord is he going to lose something? No. You do it or don't do it, it makes no difference for him. When we offer some food or something to the Lord, and after some time I say, I don't offer, no more I offer to him, it makes no difference. Whether we offer, whether we don't offer, it is same for him. మనం భగవంతుడి రోజు నివేదన చేశాం కాబట్టి మనం స్పెషల్గా చూస్తాడని, మనం నివేదన చేయకపోతే మనం నెత్తడుస్తాడని ఏమీ చేయదు. ఆయన అప్పుడు భగవంతుడు మనం ఒకలాగే చూస్తాడు. ఆయన అన్న పొలిటీషియనా, మనకి దండలేస్తే పాదపూజలు చేస్తే, లేకపోతే ఆయన పొగిడితే మనకి మనం అంటే చేసేటువంటిది, లేకపోతే ఆయన మనని నాశనం చేసేటువంటి అలా చేస్తాడు భగవంతుడు? చేయడు. మరి భగవంతుడు నెత్తి అడుస్తాడు? ఏమీ అడవడు. మన నెత్తి మనమే అడుచుకుంటాం, ఇంకో నెత్తి అడుస్తాం మనం. భగవంతుడు మన పరీక్ష పెడుతున్నాడు, ఆయనకేం పని పట్టలేదు అన్నారు మాస్టర్. అంటే భగవంతుడు ప్రత్యేకంగా పరీక్ష పెట్టేంత మనగాడివే నువ్వు అన్నారు మాస్టర్ గారు. అంత గొప్పవాడివే అన్నారు మాస్టర్ గారు. ఏమిటోనండి, భగవంతుడు పరీక్ష పెడుతున్నాడు. ఏం పెట్టాడు ఆయన? మనకి చిక్కులు పెట్టుకుని ఆయన పరీక్ష పెట్టడానికి చేస్తాం. పాపం ఆయన ఇరకపెట్టడం ఎందుకు మధ్యలో? అందువల్ల ఇలాంటివన్నీ కూడా ఊరికనే తెలియనటువంటి వ్యవహారాలు ఇవన్నీ. అందుకని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మాయకు అతీతుడుగా ఉంటాడు, జీవుడు మాయను ఆశ్రయించుంటాడు. ఇదే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. మనం ఏంటి, మనం జీవులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళం మాయను ఆశ్రయించున్నాం, ఆయన మాయకు అతీతుడుగా ఉన్నాడు. ఈ మాయ అనేటువంటిది మధ్యలో ఉంది. అయితే మాయను ఆశ్రయించున్నాం, తప్పు కదా మనం. అదేమిటిది? తప్పని చెప్పాడు. తప్పని చెప్పలేదు, అక్కడ మాయను ఆశ్రయించి ఉంటారు నాన్న అన్నాడు. తప్పని చెప్పాడా? మాయ అనగా తప్పు అని ఎక్కడైనా చెప్పాడా? చూపించండి. భగవంతుడు చెప్పినటువంటి భగవద్గీతలో కానీ ఎక్కడైనా సరే భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఉపదేశంలో నేను మాయకు అతీతంగా ఉన్నాను అని చెప్పాడని అర్థం. కానీ మాయ తప్పు కాబట్టి మాయ లేకుండా ఉండాలి, మాయ లేకపోతే సృష్టి లేరు అసలు. So Maya, what we call Maya, is inevitable for this process of creation. If there is no Maya, then only Lord exists as one Lord consciousness, but there is no creation. So if he wants himself to create into this universe, into beings, then Maya is necessary. So Maya is his power. అందుకని మాయ తప్పు అని అనుకోవడం పొరపాటు. అలాగే విద్య అవిద్య అని చెప్పారు. అవిద్య ఎందుకు ఉండకూడదు? తప్పు
అంటే అవిద్య ఉండకపోతే నీకు అసలు విద్య అనేటువంటిది ఏం తెలుసు నీకు? అందుకనే చెప్పాడు, అవిద్యయా మృత్యుం తీత్వా విద్యయా అమృతమశ్నుతే. మనకి ఇలాంటివి వస్తాయని ముందే చెప్పి ఉంచారు వాళ్ళు. మనకి ఏ రకమైనటువంటి డౌట్స్ వస్తాయో తెలుసు వాళ్ళకి, అందుకని ముందే వాటన్నిటికీ సమాధానం చెప్పారు. కానీ వాటి మనం ఆ సమాధానం చెప్పుకుంటే మనకి ఇబ్బంది, ఇవన్నీ తీరిపోతాయేమో డౌట్స్ అని, అందుకని చదవము మనం. అందుకని మాస్టర్ అన్నారు, భగవంతుడే ఓడిపోతుంటాడు ఎప్పుడు అన్నారు. మనమే గెలుస్తాంట, భగవంతుడే ఓడిపోతాడట. కానీ పాపం ఓడిపోయానేటువంటి బాధ ఉండదు, మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు ఆయన మన కోసం. పాపం ఎన్ని అవతారాలు ఎత్తాడండి మన కోసం? 10 అవతారాలు ఎత్తాడు. ఇది కాకుండా 21 అవతారాలు ఎత్తాడు. ఇది కాకుండా అనంతోపై చాలా అంతులైన అవతారాలు ఎత్తుతూ ఉన్నాడు మాటిమాటికిను. అంటే అర్థం ఏమిటి? ఇన్ని అవతారాలు ఎత్తున్నా అంటే మాటిమాటికి ఓడిపోతున్నాడని అర్థం. కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకోసారి అవతారం ఎత్తాల్సి వస్తుంది. మనమే గెలుస్తున్నాం, మనం చాలా గొప్పవాళ్ళం భగవంతుడి కంటే. కానీ పాపం ఆయనకు విసుగు లేదు, విరామం లేదు, హాయిగా ఆయనకు అదొక లీల. The Lord is manifesting himself again and again into forms. Why? Because if he does not manifest into forms, if he does not come into the form, if he stays only beyond the form, then there is no existence for us, there is no guidance for us, there is no light for us. So he is the light, so he shows himself as the light. That is why he said, I am the way, I am the path. So when he said, I am the way, then we say he is the way. When he said, I am the path, then we say he is the path. So again he is defeated. Again, time and again, God is defeated. Because we cannot understand properly. But time and again he is always making an effort to elevate us, to raise us into the divine consciousness with his divine love. You see? So the Lord of this universe is never tired like us. We are tired. Every one of us, we feel tired after some time, but the Lord is never tired. You see how? Because he is so compassionate for all the beings. That is why he is never tired. దేవుడు భగవంతుడు ఎప్పుడైనా అలసిపోయాను అంటాడా? ఉన్నాడు. అలా అలసట ఉండదు ఆయనకి. ఎందుకని? మనం అలసిపోతాం. ఎందుకంటే మనం ఎందుకు అలసిపోతామంటే మనం మాయకు బద్ధులం అయి ఉన్నాం. అందుకని నాదం పదేగా నేను ఎంత పని చేశాను అనుకున్నా అలసిపోతాడు వాడు. మనకి జాలి ఎక్కువ. భగవంతుడికి తన మీద జాలి కాదు, అందరి మీద జాలి ఉంటుంది. మనకి ఆయనకి తేడా ఏమిటి? అందరి మీద జాలి ఉండేటువంటి వాడు భగవంతుడు, మనకి జాలి ఉన్నటువంటి వాడు జీవులం. మన మీద జాలి పడిపోతూ ఉంటాం. నా దంపతిగా నేను ఎంత పని చేశాను, నేను భార్య పిల్లలతో అంటూ ఉంటాడు, నేను జీవితం అంతా కష్టపడి మీకోసం ఎంత పని చేశాను అని భార్యతో పిల్లలతో అంటూ ఉంటాడు. మరి వాళ్ళు కష్టపడలేదా? వీడిని ఇన్నేళ్ళు భరించారే, ఇటువంటి ఇంత నసం పెట్టేటువంటి వాడిని భరించారంటే వాళ్ళెంత కష్టపడ్డారండి. మనకంటే పాపం. కానీ వీడిని గుర్తుపెట్టుకోడు పాపం, మీకోసం ఎంత కష్టపడి నానా గడ్డి తిని మేస్టర్ అన్నారు. అది నిజం అన్నారు. ఒకడు అంటాడు, మన నానా గడ్డి తిని మిమ్మల్ని పోషిస్తున్నానని. మేస్టర్ గారు అన్నారు, అది మాత్రం నిజం చెప్పేవరా అన్నారు. వాళ్ళ నువ్వు బాగా చూసావో లేదా అటువంటి విషయం తర్వాత, కానీ నానా గడ్డి తిన్నావు అది మాత్రం నిజం అన్నారు. ఇప్పటికి కూడా తింటూనే ఉన్నావురా అన్నారు. అందుకని మన మీద మనకి జాలి ఎక్కువ పడిపోకూడదు, సెల్ఫ్ పిటీ ఉండకూడదు. జాలి ఇతరుల మీద చూపించాలి, మనమే మనం చూపించకూడదు. వీ మస్ట్ షో పిటీ అపాన్ అదర్స్, నాట్ ఆన్ అవర్ సెల్ఫ్స్. సో ది లార్డ్ ఈస్ ఆల్వేస్ నెవర్ టైర్డ్ బికాస్ హీ షోస్ హిస్ కంపాషన్ టు ఆల్ ద బీయింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ క్రియేషన్. హీ ఈస్ కంపాషనేట్. లార్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కంపాషనేట్. అందుకని అందువల్ల మాయను ఆశ్రయించినటువంటి వాడు జీవుడు కాబట్టి ఈ జీవుడికి తానెవరో గుర్తుండదు. అది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రహస్యం. Here the Lord says, I remember all my births and you don't remember this. Why there is such difference? Because ultimately all the beings belong to the Lord consciousness,
But why the Lord does remember, why the beings cannot remember? Because as the beings, as the individuals, we are subdued to Maya. So therefore we cannot remember who are we. And there is no use to try to remember also. Unfortunately, many people in the West, as I see, as I experienced, many people in the Western countries, they go to the clairvoyants asking them who am I in the past birth? Why? Why should you know the past birth? There are so many people in the West, more than in the Eastern countries. In the West, there are so many people who are always interested to know about their past births. Why? You have so many things which you have to follow in this birth. And leaving this, I want to know the past births. It is only illusion. What can you do now by knowing this? It is more difficult. You will make your life more difficult by knowing your past birth. That is what Master has explained with several examples. When you have so many problems to solve in this birth, why should you think of the previous birth? So it is only idle curiosity. So for this idle curiosity, so many people in the West are spending so much of money by going to the clairvoyants to know about past birth. So he says, you are born in the 14th century as the king of this nation. There is no proof. So even then, if you were king in that life, what is it now? It is. So now you have to know what you have to do in this birth. So you are spending all your time, you are wasting your time by knowing about past births. So it is meaningless. పూర్వజన్మల్లో ఏమిటి అని తెలుసుకోవడం కోసం ఎంత ప్రయత్నాలు చేసి అనవసరమైనటువంటి వ్యర్థ ప్రయత్నాలు చేయడం ఎందుకు? మనం పూర్వజన్మలో ఎందుకు గుర్తుండదంటే మనం ప్రకృతిని ఆశ్రయించున్నాం కాబట్టి. అది ఇక్కడ చెప్తుంది. నీకు గుర్తులేదు, నాకు గుర్తుందంటే అర్థం ఏమిటి? నేను ప్రకృతికి అతీతుడైనటువంటి వాడిని కాబట్టి, నేనైనటువంటి వాడిని కాబట్టి నాకు గుర్తుంది. నువ్వు ప్రకృతికి లొంగినటువంటి వాడు కాబట్టి నీకు గుర్తులేదు. అందుకనే భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి శరీరం మన శరీరం లాంటిది కాదు, అప్రాకృతమైనటువంటిది. భగవంతుడు శరీరధారి అయి వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయన శరీరం మన శరీరంలో కనిపిస్తుంది, కానీ అప్రాకృతమైనటువంటి శరీరము. సో వెనెవర్ ది లార్డ్ మేనిఫెస్ట్స్ ఇంటూ ఏ ఫారం, whether it is Lord Krishna or any other form, he appears as he resembles us, because when Lord takes a form, he also has a body, he also has all these senses and all these. But the difference is his form is never subordinated to the law of this nature. He is beyond all this. Even when he comes into a form, he is not bound by this law. అప్రాకృతమైనటువంటి శరీరం భగవంతునిది. అందుకని భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడిగా అవతరించినప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఏ రూపంలో అవతరించినా సరే ఆయన ప్రకృతికి అతీతుడైనటువంటి స్థితిలోనే అవతరిస్తాడు తప్ప ప్రకృతికి ఆశ్రయించిన వాడు కాదు. అందుకని అప్రాకృతమైనటువంటి శరీరం. అందులో శ్రీకృష్ణ అవతారంలో మరీ ప్రత్యేకమైనటువంటిగా కనబడుతుంది మనకి. అయితే ఆయన్ని ఆశ్రయించున్నటువంటి వాళ్ళు, ఆయనకు శరీరధారిని ఆశ్రయించిన వాళ్ళకి ఆయన శరీరధారిలా కనిపిస్తాడు. ఆయన మాత్రం అన్నిటికీ అతీతమైన స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు. ఇది తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. ఇది మనకి స్పష్టంగా మనకు మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే, వారు ఇచ్చినటువంటి పురాణ పురుషుడు మొదలైనటువంటి నవలలో శ్రీకృష్ణు యొక్క ఈ రెండు రూపాలని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనకి స్పష్టంగా ఇచ్చారు. ఒకటి అప్రాకృతమైనటువంటి స్వరూపం, ఇంకోటి ప్రాకృతంగా ఉన్నటువంటి శరీరంలో ఉన్నటువంటిది. ఈ శరీరంలో ఉంటుంది కానీ అప్రాకృతుడు ఆయన. అందుకని ఏవి అంటవు ఆయన్ని, ఏవి ఆయన అంటలేవు. ఇది చాలా కష్టం అర్థం చేసుకోవడం. అందుకనే మళ్ళీ మళ్ళీ మనం వాటిని అధ్యయనం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ విధంగా మనం స్వామి చెప్పినటువంటి ఈ విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం ధ్యానం చేసుకుని దాన్ని మన నిత్య జీవితంలో వాటన్నిటిని కూడా మనం అనుసంధానం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేసినప్పుడే మనకి ఇటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ మేనర్
always, every day, every time. Why we have to study Bhagavad Gita is to implement, to put in practice all these aspects. So that is most important. So in this manner, let us try to do this again and again. And now we proceed to our next program of this day, which will be explained to you in a few minutes. ఇప్పుడు మనకి తర్వాత కార్యక్రమం